الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا
فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أنباءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم
ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka kajian ahad kita secara rutin dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu dari rumah sampai tempat ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama alhamdulillah Pak Ustaz sudah sampai, yang baru datang dari umroh tanggal berapa? 17 berarti pas 17 Agustus beliau baru nyampe di tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keberkahannya kepada kita semuanya. Bapak Ibu rahimahullah, kajian kita akan kita mulai. Untuk itu mari untuk mendapat keberkahannya kita awali dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Ustadz untuk sepenuhnya waktunya Pak Ustadz. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Terakhir 84. Bab 2 teh bab sabar ya. Istighfar, tobat. 1 ikhlas, kedua tobat. Hadis ke-19. Nah. Sabar, tobat. Tobat mah cuma 12 hadis. Ya, bab 2 tobat ada 12 hadis.
Bab pertama 12 hadis, bab kedua 12 hadis. Sekedapnya. Sahabatnya. Oh, eta. Oh iya, malam yugorgir. Sekarang hadis ke 19 kalau dihitung dari awal. Ya. Ya. Hadis ke 19 dari awal. Dari bab 1. Ya. Jadi kalau bab 1 memuat 12 hadis, bab ikhlas itu. Bab kedua, bab tobat, memuat juga 12 hadis. Jadi kalau dihitung dari awal, dari bab ikhlas, ini pembahasan kita sekarang hadis ke-19. Wa an Zir bin Hubaisin. Dari Zir bin Hubais. Qala, ia berkata, Ataitu Sofwan bin As-Salim. Aku mendatangi Sofwan bin As-Sal radhiyallahu anhu. Sofwan bin As-Sal ini sahabat Nabi. Lalu Zir bin Hubais berkata, As'aluhu anil mashi alal khuffaini. Aku datang untuk menanyakan kepada Sofwan bin As-Sal tentang al-mashu alal khuffain, mengusap dua khuf. Khuf itu di kita suka diterjemah sepatu. Itu khuf. Ya. Secara bahasa sebenarnya khuf itu kuku binatang. Kuda aya kukuan. Nah itu khuf disebutnya. Unta juga ada kukunya, itu disebut khuf. Nanti hewan itu ada yang berkuku 2, ada yang berkuku 1. Hewan-hewan yang dikurbankan itu kukunya 2. Oh, domba 2, sapi 2, onta 2, kuda hiji, kuda mah kukuna. Ya. Tidak boleh, beda jenis. Nah, itu teh menurut hadis palsu mah, kenapa hewan kurban berkuku 2? Nanti untuk menjepit sirotol mustaqim. Itu teh. Karena ada hadis dhaif, hadis palsu. Itu bunyinya addimu dohayakum fa innaha alas siroti matoyakum. Hiasi hewan kurban kalian, karena hewan kurban kalian akan menjadi tunggangan kalian di sirotol mustaqim. Jadi sirotol mustaqim itu dijepit, soroson ke ditu, siga dina sirkus gitu. Jadi sapi begang ditayakan ke tujuan. So, makanya dulu itu ada seorang wanita muda daftar kepada panitia kurban. Pada KM abdi bade daftar kurban. Kaleresan senaneng ieu teh. Sapi katilu nembe genep saham. Jadi mun neng lebet teh pas tujuanan. Kenging abdi ningali cenah eta peserta nu genepan. Ditingali teh aki-aki hungkul teu jadi. Naneng terjadi moal cenah. Kira kongke abdi cenah naik onta diapit ku aki-aki. Padahal di surga mah teu aya aki-aki siga kieu. Tidak ada nini-nini. Nanti ibu bapak
di surga mah akan menjadi mudah. Nah, jadi khuf itu sebenarnya sebutan untuk kuku hewan. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa kita menjadi sepatu. Itu terjemahan yang tidak tepat. Nanti dalam bahasa Arab, untuk alas kaki itu ada dua ungkapan. Untuk alas kaki yang menutupi dua mata kaki itu disebutnya khuf. Sementara alas kaki yang tidak menutupi dua mata kaki itu disebutnya na'lun. Cuma karena keterbatasan kosakata, khuf suka diartikan sepatu, na'lun suka diartikan sendal. Padahal itu tidak tepat. Jadi sekali lagi bahwa khuf itu alas kaki yang menutupi dua mata kaki. Sepatu kalau ketinggiannya di bawah mata kaki itu bahasa Arabnya na'lun. Saya sepatu. Tapi kalau sendal disebut na'lun betul itu. Karena memang tidak menutupi mata kaki. Jadi alas kaki yang tidak menutupi mata kaki itu disebutnya na'lun. Kenapa kita mesti berhati-hati di dalam menerjemah? Karena ada kalanya satu benda kaitan dengan masalah hukum. Contoh. Nabi bersabda, la wudu'a ba'dal gusli. Tidak perlu berwudu lagi setelah mandi. Ada sahabat yang bertanya, apakah setelah mandi saya mesti berwudu lagi? Jawab Nabi, wudu mana yang lebih sempurna daripada mandi? Artinya mandi lebih sempurna. Jadi dengan mandi anggota wudu sudah terwakili. Ketika ada orang yang setelah mandi berwudu lagi, Nabi memberikan komentar, orang itu berlebihan. Cuma yang jadi permasalahan, di kita itu ada banyak ragam tentang mandi. Ada mandi badannya saja yang basah, kepalanya tidak, disebut mandi orai. Ada hanya sebatas cuci muka, disebut mandi koboi. Mandi itu disebut. Ada lagi nanti disebut dengan mandi general. General itu artinya umum. Digeneralisir. Artinya bisa kompet daunkeun, digebiah-uyahkeun. Makanya sekretaris umum, sekum suka juga disebut sekretaris jenderal, sekjen. Sama, jenderal itu umum. Jadi mandi jenderal itu seluruh anggota badan rata terkena air. Makanya suka ada pertanyaan di kita ketika disampaikan satu hadis, tidak perlu berwudu lagi setelah mandi. Mandi yang bagaimana? Tentu pengertian mandinya mesti sesuai dengan pengertian mandi secara syar'i. Karena di dalam bahasa Arab yang disebut dengan al-ghuslu itu adalah meratakan air ke seluruh anggota badan. Jadi ketika kita mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki rata terkena air, itulah yang dimaksud dengan al-ghuslu dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Jadi kalau ada orang yang mandi dalam bahasa kita tetapi kepala tidak basah,
Walaupun dalam bahasa kita disebut mandi, itu bukan al-ghuslu. Janten upami aya jalmi ibadna sapatos kitu mandi orai, nah eta mah tetep wajib keneh wudu gitu. Nah, oleh karenanya perlu ada kehati-hatian di dalam menerjemah. Sampai ulama-ulama dulu itu melarang tidak boleh menerjemahkan Al-Quran, tidak boleh menerjemahkan hadis kecuali setelah kita menguasai disiplin ilmu kaitan dengan bahasa yang berjumlah 12, disebut dengan 12 fan, 12 disiplin ilmu, mani, mantik, badi, bayan, balagoh gitu. Nah, tapi ini keikhlasan dan kehati-hatian ulama-ulama dulu dimanfaatkan oleh Belanda. Nya cenah tong ditarjamahkeun khutbah ke ku bahasa Arab we. Ari ulama mah tujuanana kehati-hatian, ari walana mah tujuanana supaya umat Islam tetap tidak mengerti agamanya sendiri. Makanya zaman dulu mah khutbah Jumat ke bahasa Arab. Oleh karenanya mustami teh nunutan we. Jadi kalau ada orang yang Jumatan terus nunutan, eta teh warisan zaman walanda. Sampai ada seorang suami pulang Jumatan ditanya oleh istrinya, "Pak, tadi nerang kenal Ustad?" "Sami sareng Jumaah nu kamari." Nah, lantaran dimimitianku ya ayuhan nas. Itu ya. Masih di daerah-daerah masih. Padahal nanti memang ada di sebuah kitab disebutkan bahwa Nabi itu berkhutbah menggunakan bahasa Arab, belum titik, baru koma, ada kalimat lanjutan karena pendengarnya pun orang yang mengerti bahasa Arab. Justru berkhutbah itu mesti menggunakan bahasa pengantar yang bisa dipahami oleh pendengar. Dalilnya satu, khotibun nas ala qadri uqulihim. Jadi berkhutbahlah kepada orang-orang sesuai dengan daya nalar mereka. Bahkan nanti khutbah Jumat itu dalam satu hadis disebutnya tadkiroh, peringatan, disebut lagi mau'idoh, nasihat. Bagaimana nasihat itu bisa sampai sementara bahasa pengantarnya tidak bisa dipahami oleh pendengar. Nah, saya pernah begini. Landing di Jeddah, sudah dalam keadaan pakaian ihram, sudah mengucapkan labbaika umrotan di atas wilayah Qornul Manazil. Pada saat antri imigrasi, ada jamaah umroh duka di negara mana, sambil nunjuk ke sepatu saya itu, haram haji gitu ya. Artinya haramnya tidak boleh. Tidak boleh pakai sepatu. Karena nanti larangan ihram itu jadi hampir mirip dina umroh ada larangan ihram, dina sholat juga kan ada larangan. Boleh ketika sholat makan? Tidak boleh. Minum tidak boleh. Ngobrol tidak boleh. Padahal makan, minum, ngobrol itu secara hukum pokok boleh. Tetapi makan, minum, dan ngobrol menjadi tidak boleh, terlarang. Kalau dilanggar batal sholatnya setelah kita mengucapkan Allahu Akbar. Makanya takbir yang pertama disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Demikian pula nanti potong rambut, gunting kuku, itu boleh, bahkan sunnah. Tapi setelah mengucapkan labbaika umrotan menjadi terlarang. Itu yang disebut larangan ihram. Nah, di antara yang terlarang bagi jamaah haji, jamaah umroh laki-laki
tidak diperbolehkan setelah mengucapkan labbaika umrotan atau labbaika hajan memakai khuf. Kan tong diterjemah nganggo sepatu. Karena kalau diterjemah tidak boleh memakai sepatu akan menyebabkan teguran seperti tadi. Karena saya pakai sepatu cats itu. Artinya yang tidak menutupi mata kaki. Ditegur haram haji. Antep we gitu. Antep we gitu. Don waro disebutnya. Jadi waro antep we. Karena bukan saatnya berdebat. Yang tidak boleh itu memakai khuf. Apa khuf itu? Alas kaki yang menutupi dua mata kaki. Jadi yang tidak boleh itu memakai sepatu boot. Itu yang tidak boleh. Boleh pakai kaos kaki tanpa megetnya, boleh, asal tidak menutupi mata kaki. Itu khuf artinya. Nah, oleh karenanya perlu kehati-hatian di dalam memahami hukum. Di Bangil ada seorang ulama ahli hadis namanya Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan. Beliau mengatakan hati-hati memahami hukum dari terjemahan. Karena terjemahan itu seringkali tidak mewakili bahasa aslinya. Saya pernah sampaikannya, kan ada didikan masaneh dadakan, tong bosen mun aya anu diulang. Nabi bersabda kepada Siti Asma. Siti Asma itu kakaknya Aisyah. Artinya kakak ipar Nabi. Ya Asma, kata Nabi, wahai Asma, wanita apabila sudah menginjak usia haid, artinya sudah dewasa, tidak boleh terlihat seluruh anggota badannya. Artinya seluruh anggota badannya aurat. Ilal wajha, kecuali wajah. Wal kaffain, dan dua kafun. Umumnya di kita kafun diartikan telapak tangan. Aurat wanita itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, kan begitu Bu? Umumnya orang menerjemah kafun itu telapak tangan. Padahal kafun itu adalah tangan dari ujung jari sampai pergelangan, itu kafun. Tah kafun teh sakieu. Artinya tangan dari ujung jari sampai pergelangan, apakah telapaknya atau punggungnya, itu bukan aurat. Itulah pengertian kafun. Tapi kemudian kafun ini diterjemah dengan telapak tangan. Ini terjemahan yang keliru. Keliru 100% henteu gitu ya, cuma tidak tepat. Karena kalau nanti kafun diartikan telapak tangan, maka mafhumnya punggung tangan orang. Tarojole mukena yang menutupi punggung tangan, itu akibat dari terjemahan yang tidak tepat. Nah, nanti dalam bab wudu, dari 7 anggota wudu secara rinci, 4 secara pokok, wajah, tangan, kepala, kaki. Pada kepala ada telinga, ada hidung, dan ada kumur-kumur. Dari 4 yang pokok, 3 dibasuh, 1 diusap. Wajah, tangan, kepala, wajah, tangan, kaki itu dibasuh, kepala diusap, kaki dibasuh. Tetapi bagi orang yang mengenakan khuf dengan syarat-syarat tertentu, boleh mengusap. Jantan upamanya jalmi memakai alas kaki yang menutupi 2 mata kaki. Nah, ketika berwudu itu Nabi membolehkan tidak usah dibuka, cukup diusap saja bagian atasnya. Tapi syaratnya khuf, bukan naklun deh.
Jadi kalau khuf diartikan sepatu secara umum, nah ini bahaya. Jadi yang boleh diusap pada saat wudhu dengan syarat-syarat tertentu itu adalah khuf, sepatu atau alas kaki yang menutupi dua mata kaki. Walaupun sepatu, tapi kalau di bawah mata kaki mah tekenging diusap, kedah dibuka. Jadi as'aluhu anil masih ala khuffain. Kedatanganku, kata Zir, kepada Sofwan bin Asal untuk bertanya kepada dia tentang mengusap dua khuf. Pakola, Sofwan bertanya, ma ja'a bika ya Zir. Apa maksud kedatanganmu wahai Zir? Cek urang Sunda mah bade aya piker saeunaon. Nah, ini salah satu etika ajaran Islam. Kalau ada orang datang bertamu, segera tanya, mau ada apa? Fakultu, lalu aku menjawab, kata Zir bin Ubais, ibtigo al ilmi, aku ingin mendapatkan ilmu. Nu pokok gitu ya. Tah ari cikopi sareng sagala rupina mah da eta mah nuturkeun, eta mah sekunder gitu ya. Nyapiraku we gitu. Itu disubuhan. Iya. Tapi hadisna oge, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doipahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Di antawisna gitunya nyuguhan. Ibtigo al ilmi. Pakola. Kemudian Sofwan berkata, innal malaikata, sesungguhnya malaikat. Tado'u ajnihatiha, akan meletakkan sayap-sayapnya, akan menaungi litolibil ilmi, terhadap para pencari ilmu. Tah ente keutamiannya nyiar ilmu teh. Rodiya bima yatlubu, malaikat itu suka, ridho dengan apa yang dikerjakan orang tersebut, yaitu di dalam mencari al ilmu. Fakultu, lalu aku berkata, kata Zir, innahu qad hakka fi sadri, terjadi keraguan dalam diriku, al-masu alal khuffain, yaitu tentang mengusap dua alas kaki yang menutupi dua mata kaki alias khuf, ba'dal ghaiti wal bauli, setelah buang air besar atau buang air kecil. Jadi goit itu buang air besar, baul itu buang air kecil. Di orang mah jadi beol bukan bahasa nanti itu. Balaya bulu, baulan itu kencing. Makanya ada dalam pepatah Arab, bul zamzama tuhrab, kencingi air jam-jam, kamu akan tenar. Ya. Mun hoyong terkenal gitu, kencingi air zam-zam. Atau nanti ada kalimat lain, khalif tu'rab, berbedalah dengan yang lain, pasti kamu akan terkenal. Dulu ada pemain bola terkenal, main nama biasa-biasa wae, tapi keterkenalannya itu lantaran sapatuna beda, kencaka tubuh teh beda warna, menunjukkan dia punya dua. Mohon dua pasang gitu. Kapungkur mah aya profesornya, pan profesor mah hilapan bu, terus pinter teh jadi hilapan gitu. Jadi mun tos khusu maca meneliti itu kan tidak mau diganggu. Mun maca teh bari udud padudan gitu. Nah kalau tos kan soal diketrok-ketrok teh, gitu ya. Padudan teh ketrokeun.
Mangga cenah cek we. Cenah poho tuh. Eta gitu tuh. Profesor mah gitu. Padahal manehna ngetrot-ngetrot ka budak. Disangkana aya tamu gitu. Mangga cenah gitu. Dina hiji waktu mah ngajar gitu. Di kelas kuliah mahasiswa. Make sapatuna teh sirang-sirang. Bro, kita cenah sapatu teh pasirang-sirang. Teu ngahaja we, saya mah boga 2 pasang. Padahal mah hilap gitu. Nah, pemain bola itu namanya Rocky Putirai. So, Rocky Putirai. Biasa aja main bola. Beda dengan Bang Pamungkas, tadi nama Kurniawan Dwi Julianto zaman dulu mah gitu ya, Ajat Sudrajat gitu. Nah, itu beliau itu populer kenapa? Karena warna rambut selalu beda tiap main. Mus-mus beureum, mus-mus koneng gitu ya. Itu dalam bahasa gitu, Khalid tur. Berbedalah, maka kamu akan populer. Kencingi air zam-zam, maka kamu akan populer. Nya maksud nama dari urang mah teu aya sumur jam-jam naon ge, artinya lakukan perbuatan maksiat. Hoyong gampil populer mah gampil. Ibu hoyong lebet TV sok melak danjar ga sok. Tong seuring sapot we. Tong seuring teuing. Lebet gara sok Indosiar. Acara buser. Buru sergap. Jadi terkenal dengan cara yang baik susah, tapi terkenal dengan cara yang buruk itu mudah. Pedagang jujur, tara urangan timbangan, tara nyumputkeun barang nu cacat, susah gitu ya terkenalnya itu. Tapi sekali curang aja akan cepat populer. Qad haka fi sadri al-massu 'alal khufain ba'dal ghaiti ba'da wal bauli. Terjadi keraguan dalam diriku tentang apakah boleh ketika berwudu hanya sebatas mengusap khuf setelah buang air besar atau buang air kecil. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau adalah sahabat Nabi. Paji itu as'aluka, aku datang untuk bertanya kepadamu. Jadi bertanya datang kepada orang yang tepat. Pan salira mah sahabat. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an. Apakah engkau pernah mendengar Nabi menjelaskan hal itu? Qala na'am. Kata Sofwan, benar. Kana ya'muruna idza kunna safaron aw musafirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita apabila kita sedang safar an la nanzi'a khifafana, agar tidak membuka khuf-khuf kami. Salasata ayyamin wa layaliyahunna, selama 3 hari 3 malam. Illa min janabatin, kecuali karena berhadas besar. Lakin min goitin wa baulin wa naumin, tetapi boleh pada saat berwudu tidak membuka alas kaki yang menutupi kedua mata kaki itu karena buang air besar, karena buang air kecil, wa naumin, dan karena tidur. Kan helah, bab tidur membatalkan wudu tidak nanti. Ya, artinya begini, kalau kita pelajari hadis-hadis yang menjelaskan pada saat berwudu diperbolehkan kita tidak membuka khuf, itu ada syaratnya. Syarat pertama, alas kaki yang kita pakai itu mesti menutupi 2 mata kaki, khuf disebutnya. Kalau na'lun tidak boleh, walaupun sepatu. Satu itu ya. Yang kedua, ketika kita memakai alas kaki tersebut, kita sudah dalam keadaan punya wudu. Kurang bade mios ke kantor misalnya, wudu bae heula. Walaupun jam 7, dalohor masih lama. Waktu utama salat duha masih lama, wudu bae heula. Atau nurutan Nabi
sakedik-kedikeun gitu, karena Nabi itu selalu kalau hadas wudu. Jadi Nabi itu hampir dalam setiap keadaannya punya wudu. Nanti yang disebut dengan tajdidul wudu, membarukan wudu. Jadi mau berangkat kantor, wudu heula. 6:30 teh. Nganggo kaos kaki, pakai sepatu. Umpamanya ya, sepatunya itu di sampai pergelangan kaki. Artinya menutupi dua mata kaki. Jam 9 sudah masuk waktu duha yang utama. Pekerjaan agak ringan di kantor teh, duha we heula. Tapi batal tadi teh. Nah, baru ketika dia berwudu boleh tidak membuka alas kakinya itu. Cukup diusap saja bagian atasnya. Nah, itu syaratnya. Tapi kalau alas kaki itu tidak menutupi dua mata kaki, wajib dibuka. Kalau alas kaki menutupi dua mata kaki, tapi ketika memakainya kita belum punya wudhu, wajib dibuka. Nanti Nabi memberikan batasan bagi mukimin kita yang ada di rumah gitu. Boleh tidak membuka alas kaki kita pada saat berwudu dengan syarat tadi. Tapi lama waktunya sehari semalam. Itu 5 kali salat fardu. Tapi kalau bagi musafirin itu 3 hari 3 malam, artinya 15 kali salat fardu. Kalau musafir mah. Nah, kenapa ada aturan batasan seperti itu? Karena kaki kita pun perlu bernapas. Pori-pori orang nih kade bernapas betul. Mata upami aya jalmi gitu dicet ya, seluruh anggota badannya itu bisa mati, Pak. Kalau kondisi fisiknya tidak bagus. Makanya ada Silverman itu ya, barapatan gitu, karuatan itu. Ti anjing-anjing deui ka wengi eta salat henteu gitu. Kumaha wuduna nu kitu. Nah, jadi untuk mukimin dengan syarat-syarat tadi sehari semalam. Kusum tiris umpamina ya, Bandung ayeuna mah panas. Tadi saya lihat jam 1 siang itu Bandung tuh 33 derajat. Kemarin di Mekah mung 48. Mung 48. Ya. Di Turki 41, Pak. Karena kemarin teras ke Turki 41 derajat. Ya, bapak-bapak mun engke hoyong ke Turki mesti musim dingin. Ya. Musim panas mah seueur anu renang di darat. Di kalolor itu sekali istri-istri itu. Bukan orang Turkinya, orang Eropa anak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kepada kami al-amru di sini itu lil ibahah, bukan wajib, boleh. Jadi Nabi membolehkan kepada kami apabila kami safar boleh tidak usah membuka alas kaki pada saat berwudu dengan syarat-syarat seperti tadi selama 3 hari 3 malam. Itu dipindah di Pepanggungan. Ada seorang militer ayeuna mah parantos nganturkeun namina Pak Hadis namina teh. Sok disebut Apih. So almarhum. Nah, anjeunna teh kapungkur kantos ditugaskeun ka timur-timur. Jadi kalau alumni tim-tim itu ada kebanggaan tersendiri, Pak. Kalau orang militer jebolan timur-timur itu sudah. Itu ada kebanggaan tersendiri. Beliau mengatakan bahwa da seueur cenah Pak Ustaz rencangan abdi mah tara salat. Da sieun atuh. Keluar wuduna kumaha. Dari Apih masuk ngilu ngaji. Karena orang yang safar boleh tayamum. Ditakdirkan wudu, kumaha muka sapatuna. Da barabe sapatu tentara mah khusus sakieu. Kapungkur mah nya kan tali, Pak. Ayeuna mah kan aksesoris saja, enggak mau serelek di sisi.
Nah, karena apih masuk ngilu ngaji, cukup diusap bagian lu. Nah, jadi ini sesuai dengan sabda Nabi bahwa mengamalkan ajaran Islam itu mudah. Upami orang apal ilmu. Illa min janabatin, kecuali karena berhadas junub. Kalau kita berhadas besar, ibu-ibu setelah bersih dari haid, bersih dari nifas, setelah campur suami istri, setelah mimpi dewasa, nah maka wajib mandi. Eta mah wajib dibuka alas kaki. Jadi yang boleh tidak dibuka cukup diusap itu karena hadas kecil saja. Fakultu, kemudian aku bertanya lagi, kata Zir kepada Sofwan, hal sami'tahu yadhkuru bil hawa syai'an. Apakah engkau pernah mendengar Nabi bersabda tentang rasa cinta? Cinta dalam artian bukan cinta lawan jenis, bukan. Qala na'am, kata Sofwan, benar, saya pernah mendengar Nabi berbicara tentang cinta. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ketika kami sedang bersama Nabi dalam suatu perjalanan. Pabaina nahnu indahu, ketika kami sedang berada di samping Nabi. Idnadahu a'rabiyun bisautin lahu jahrawiyun juhuriyun. Tiba-tiba ada orang Arab gunung, Arabi itu, yang memanggil Nabi dengan suara yang keras. Maklum dah orang gunung, Mbak. Mata di orang ge lamun aya jalmi nyariosna teh tarik orang gunung. Kenapa begitu? Da upami orang mapai-mapai ka gunung gitu. Bumi ka bumi nya tebih, Pak. Teu siga di lemur urang itu suhunan rapat. Nah, di lembur mah, di gunung mah gitu, hiji bumi ke bumi Nusantara. Mata gogorowokan wae orang gunung mah. Jadi babasan mun aya jalmi nyaritana gogorokan wae orang gunung. Itu bahasana teh. Nah, tapi orang Arab gunung itu, orang Arab Badu itu seperti itu. Jadi nanti ada Arabiyun, ada Arabi. Kalau Arabiyun orang Arab kota, Arabiyun orang Arab gunung. Perbedaan yang paling mencolok, orang Arab kota mah memiliki tempat tinggal yang permanen. Orang Arab gunung yang suka disebut orang Arab Badu, nah itu mah pindah-pindah. Karena umumnya mereka itu penggembala, Pak. Tergantung nanti lahan subur. Jadi subur pindah, terus garing pindah deui mencari lahan yang subur. Jadi mereka nomaden. Sepertos dina pelajaran sejarah mah nenek moyang kita zaman dulu itu kan nomaden. Jadi tidak menetap pada satu lahan pertanian. Terus tersubur pindah gitu ya. Nah, oleh karenanya nenek moyang kita zaman dulu kalau membuat tempat tinggal tidak pernah menggunakan bahan-bahan yang kuat dan sudah tua, tidak pernah. Mun ngalaawi nu hejo we gitu. Can nu kolot nu hejo we nu ngora. Kenapa? Da mualami di dinyana oge tidak perlu bahan baku yang kuat. Karena nanti sekian bulan pindah, sekian bulan pindah, sekian bulan pindah. Mentak bahan nage nu hararejo. Di urang jadi lamun aya jelema teu betahan gawe di hiji tempat disebutna hejo tihang. Maneh mah hejo tihang. Gitu sababun nuzulna aya istilah hejo tihang begitu. Gitu. Benernya can hejo punuk diketik batur. Jadi ada orang Arab gunung berkata, "Ya Muhammad," bahasana tadi. Tapi orang itu muslim, Pak. Muslim orang itu. Tapi nyebut, "Ya Muhammad." Mun urang mah kurang ajar. Atau ya Rasulullah atau ya Muhammad. Kitu da orang Arab. Tapi Nabi tidak marah. Nah, akeun we, da eta mapan urang Arab gunung. Meujeuh gitu, da orang Arab gunung. Tapi Pak, orang Arab gunung itu walaupun perangainya kasar,
tapi mereka memiliki keikhlasan dan kejujuran. Jangan dikira orang Arab gunung itu bodoh, ente. Pinter orang Arab gunung. Ciri kecerdasan mereka, kalau mereka bertanya, kata-katanya singkat. Dan ciri jelema pinter mun nyarios pondok. Mayayai gitu, bari maksudna teh kadinya keneh. Ya Muhammad, fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Lalu Nabi menjawab dengan suara yang sama, volumenya tarik Nabi oke. Kan wae gitu nya. Sabda Nabi, ha ummat, kemarilah kamu, mendekatlah kamu. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepada orang Arab gunung itu, kata Sofwan, karena Sofwan kan berada di dekat Nabi. Waihaka, celakalah kamu. Ugdud min sautika, rendahkan suaramu. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kamu sedang berada di dekat Nabi, wa qad nuhita an dalika, dan kamu dilarang berbicara keras. Itu kan ada di surat Al-Hujurat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Tidak boleh, etika anak itu. Tapi Nabi mah teu bendung nya, hampura we da urang Arab gunung atuh gitu. Hampuraeun. Kemudian faqala, orang Arab gunung itu menjawab, wallahi la agdud, demi Allah moal, saya mah moal lalaunan nyarita teh gitu orang Arab gunung mah. Geus kitu teh kitu we. Orang Arab sekarang masih ada orang Arab Badu, ada masih ada. Kasar memang perangainya. Tapi orangnya baik, Pak. Saya pernah 2014 tapi sami naik mobil, Pak. Sami untuk karena onta ente gitu. Orang Arab gunung mah karena onta, karena keledai ente. Karena mobil sami. Jupiran bus bisa. Namanya Muhaisin, masih ingat. Dulu usianya dia 2014 itu 57 tahun. Tapi anggaran menurutnya teh. Kan umur seberapa umur dirinya? Sebatas 17 gitu. Nggak jawab nanti ya gitu. Tapi orang Arab Badu itu tidak pernah banyak bicara, Pak. Ya kita ziarah nabda, dari mana kita mulai ziarah? Kebun kurma, kita mulai kalau di Madinah ya. Masjid Kuba, kebun kurma, Uhud, kemudian Masjid Kiblatnya Honda. Sudah. Misalkan ya, di Uhud itu sudah ngabatasan waktu. Pokoknya 30 menitnya kudu balik deui ka masjid. Orang Arab Badu. Jadi kita main-main di Uhud itu. Nah, saya datang ya. Anjeunna mah muka bagasi ngaluarkeun kompor, nah cai. Bikin teh nawaran ka urang. Dinikmati saja. Nah, beda dengan supir Mesir. Supir Mesir mah banyak omong. Iya, supir Mesir. Jamaah umroh dari Mesir saja tidak mau disupiran ku urang Mesir. Alim, Pak. Sareng sarwana supir Mesir ge alim nyanak jamaah urang Mesir. Aneh. Kahiji supir Mesir loba omong, kadua jamaah Mesir mah mendiet. Tapi loba kahayang. Hayang urang di dinya kajian tidak boleh berhenti. Mutilang kumaha tanggung jawab didinya cenah kitu. Mesir mah. Jadi kalau yang baik itu Sudan tidak banyak omong. Dan kalau Sudan itu berbicara bahasa Arabnya grammar. Kalau Mesir itu bahasa Arab kasar. Dan polisi pun, polisi Saudi itu tidak pernah mau berani menindak pelanggaran lalu lintas apabila dilakukan oleh orang Arab Badu. Korpodan noro bose Arab Badu mah. Eueuh nu kararieu ti baheula ge muncul bahasa urang makin. Hampura aya ka polisi gitu. Tah ya, tuan-tuan. Karena memang salah satu di antara yang berjasa dalam peperangan-peperangan yang nanti dimenangkan oleh Malik Abdul Aziz Ali Saud itu, ya sampai nanti Arab itu kan disebut Arab Saudi. Karena Pangeran Saud yang bisa mempersatukan
negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil di Arab itu. Nah itu yang dibantu oleh orang Arab Badu. Makanya mereka memiliki kedudukan istimewa. Jadi orang Arab Badu itu kalau bicara keras, tapi mereka memiliki kejujuran. Qala al-Arabiyyu, orang Arab gunung itu berkata, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Ada satu kaum, ada seseorang yang mencintai satu kaum, tapi orang itu tidak pernah berjumpa dengan kaum itu. Bagaimana nanti di akhirat itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamati. Seseorang pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Urang teh gitunya. Sajaman dengan Nabi tidak berjumpa apalagi gitu. Dari 15 abad beda waktunya juga. Tetapi kita mencintai Nabi dan wujud kecintaan itu dengan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Kita tidak berjumpa dengan sahabat, tetapi kita mencintai mereka yang telah mengestafetkan ajaran Islam dari Nabi melalui sahabat tabi'in sampai kepada kita. Tapi wujud cinta itu bukan cinta gombal, hanya sebatas pengakuan di mulut. Ngaku bogoh, tapi parentahna teu digugu, kan gombal, bohong nu kitu mah. Jadi orang yang mengakui cinta Nabi adalah orang-orang yang berusaha sekuat tenaga bagaimana di dalam amaliyah ibadah persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Nah maka kita pun akan masuk dalam kategori ini. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamati. Jadi seseorang itu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Dan di dunia ya gitu, saya rasa nama. Karena persahabatan itu merupakan dampak dua orang yang bersahabat. Artinya pada dua orang itu ada kesamaan tentang apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Mun sapa ngaresep pasti nyobat. Makanya nanti jalmi tukang hiking ke gunung moal nyobat sareng tukang nguseup moal. Da beda ka resep naon. Ieu mah resep ka gunung, itu resep di balong gitu. Tukang nguseup mah pasti nyobatna sareng tukang nguseup. Tengah sama kieu cicing. Nu gelo mah lamun hujan ngiuhan ka tukang nguseup kieu we. Leuwih-leuwih ti nu gelo. Ngomadan hare-hare. Cok. Sanes teu kenging, Mbak. Boleh nguseup? Boleh. Mangga wae gitu ya. Nah, tapi kade caroge ibu ngusut pagawean tapi ternyana lauk. Uihna judi teh. Umumna mah balong sagede masih dieu di ditu 10, di dieu 10, jejeurna teh nyambung. Yang di sini kan ada dulu. Ya. Judi teh. Aya gaplehan, aya galatama. Dijudikan nguseup oge. Sanes teu kenging nguseup nah, tapi teu kenging teh judina. Jadi di antara ciri walaupun tidak semua gitu ya da umumna nu nguseup mah tara nyenak lauk uih nu resep nguseup. Sareng da lauk kenging nguseup mah teu raos Bu. Mun kenging mais kenging ngagoreng. Kenging nguseup teu raos. Nah itu hadis ke 19 ya. Tahu sebenarnya? Ya, hadis naik. Nu hadis ke-20 rada panjang ya.
Sakitu heula wilayah patarosan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Ya, diri yakin hukumnya ayat najis. ya. Nabi bersabda begini. Malihan dina hiji waktos mah sanes mungsa ukur nalika wudu. Nabi marentah gitu ya dengan syarat-syarat seperti tadi. Engke salat ge Nabi mah marentah. Salatlah dengan memakai alas kaki kalian. Tapi yang wajib itu bukan memakai alas kaki pada saat sholat, bukan. Karena ada di prolognya kata Nabi, khaliful Yahud, bedailah Yahudi. Sallu fi ni'alikum, sholatlah kalian dengan menggunakan alas kaki kalian. Karena orang-orang Yahudi kalau beribadah tidak pernah menggunakan alas kaki. Itu mun ibadah teh. Nah, pribados kantosnya saya tambah sedikit ceritanya. Pribados kantos ke Bangkok dugi ke 3-4 kali lah ke Bangkok teh. Di bandara saya melihat ada biksu Pak pada ibadah haji tapi ke India ibadah haji nanti. Wah nggak kok iya Pak, siga Sun Gokong nih ya, tapi nyeker di bandara ada nyeker Pak. Saya tanya kepada gaib di sana itu, teh sana biksu mun orang Islam mau ibadah haji dalam agama mereka kedah nyeker. Itu bentuk ibadahnya. Nah, maka Nabi kan memerintahkan untuk membedai agama lain. Maka Nabi bersabda, "Khaliful Yahud, bedailah Yahudi. Gunakan alas kaki kalau kamu sholat, karena Yahudi mah tidak pernah menggunakan alas kaki." Saya tambah lagi ya hadisnya. Sabda Nabi, "Khaliful Yahud, bedailah Yahudi. Cukur kumis kalian. Biarkan jenggot kalian tumbuh." Kenapa? Karena Yahudi itu memelihara kumis, mencukur jenggot. Yang wajib itu memelihara jenggot atau membedai Yahudi? Membedai Yahudi. Makanya bagaimana hukumnya? Ya bahasa umumnya memeliharanya, padahal afu itu bukan memelihara, membiarkan jenggot tumbuh. Kalau memelihara mah anjing-anjing cebor, kamu sumpah nas mah. Sore cebor, pupuk gitu nggak ngorea gitu, 3 poe sekali. Nah, jadi dulu di Lembang pernah ada diskusi masalah bagaimana hukum memelihara jenggot. Yang wajib itu bukan memelihara jenggot, membedai Yahudi. Oleh karenanya, memelihara jenggot kalau bisa menjadi pembeda identitas antara Muslim dan Yahudi, wajib hukumnya. Tapi ketika jenggot sudah tidak lagi menjadi identitas pembeda, maka hukumnya mubah. Mangawai eta. Jadi aya nama rabi Yahudi teh jaranggotan. Aya nama gitu. Jadi jenggotan mangga, kumisan mangga gitu. Ada juga orang yang bilang, nu jenggotan Islam, nu kumisan Yahudi. Karunya mah nu teu jenggotan teu kumisan, ku Islam teh aku, ku Yahudi teh aku. Cek enten ieu mah aya Yahudian ieu saeutik. Nu lawenan ieu. Nah, sabda Nabi, kalau kamu ke masjid dengan menggunakan alas kaki dan mau sholat dengan menggunakan alas kaki itu, gosok-gosok ke tanah. Si dampalna teh bener, gosok-gosok. Karena tanah itu bisa membersihkan najis. Ya tentu gitu ya, teknis itu mah. Kumaha mun urang mah pan carucukan gitu ya. Zaman Nabi mah ada lempeng we, Pak. Jadi haknya itu mun bagian sepatu itu kan haknya bagian bawah teh. Mata tukang sol mah sok ngahakan sepatu itu teh. Memang hakan sepatu mangan iya. Nah, jadi sepatu di urang mah aya cucukan. Kamu punya sepatu gunung mah, Bu? Sepatu gunung mah ke cucuk nanti aya nu kapayun, aya nu kapengker. Nu kapayun kanggo mudun, nah nu kapengker kanggo nanjak. Nah.
Aja kemarin di Turki ya, di istana Topkapi itu ada peninggalan Rasul. Ada jubah Nabi, jubah Fatimah, jubah Husain, pedang Nabi, pedang Khalid bin Walid, Abu Bakar, termasuk ada sendal Nabi. Sendal Nabi mah hampir mirip sareng sendal tasik, Pak. Sendal tasik nih, nu handapna karet apa? Nah, nu dicapit, mirip gitulah sendal Nabi. Nah, namanya teh tarumpah. Itu. Nah, jangan gitu sendal di zaman Nabi mah, maka cekap digosok-gosok kena tanah. Tetapi tentu secara teknis, kalau memang alas kaki kita itu nyencucukan gitu, ya tentu ditinggali heula keprok-keprok. Teknisnya seperti itu. Tapi kalau kita yakin itu punya najis, ya jangan dipakai. Nah, walaupun tentu kita pun lihat kondisi, Pak, di karpetan kieu mah pirak teuing atuh. Sok sana sapatuna oge anyar muka di toko keneh gitu. Ieu mah dibungkus di bumi ge. Nah, tetep we gitu. Nanti ada etika. Adapun di zaman Nabi, karena alas Masjid Nabawi itu masih pasir. Belum karpet seperti ini. Ya, itu makanya berlaku ketentuan itu apabila kita sholat di tempat-tempat terbuka. Ya. Baru 19 ya, nanti hadis ke 20 itu bercerita tentang dulu kalau kita mendengar ada orang yang telah membunuh 100 jalmi terus tobat, nah itu hadisnya nanti kita cerita itu. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materi, mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa menangkap apa yang disampaikan, kita bisa terapkan dalam kehidupan ini dalam rangka mempertahankan keimanan kita. Oleh karena itu, mari kita mudah-mudahan bulan depan kita bisa berkumpul kembali dalam kajian yang sama dalam keadaan sehat walafiat. Dan Allah senantiasa melimpah kepada kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah.